हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओडिशा स्टडी हब। तो फ्रेंड्स, आज आम +3 फास्ट सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू यूनिट 1 रे रही नारी और परिवार विषय। तो फ्रेंड्स, गत क्लास रे आम किसी प्रश्नोत्तर आलोचना करूँ। प्लेलिस्ट को जाइए देखने ओके। तो आज आम पढ़ा नारी और परिवार बछा बछा 2 मार्क्स सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स, परिवार एवं लिंग किपरि भाव संपृक्त आलोचना कर। महिला मानक शोषण सर्वप्रथमे घर आरंभ होता है। स्त्री धन एवं झील जन्म पर घर को धारणा यौतुक संस्था को जन्म देछि। एही कारणरू झील जन्म हेले माता पिता चिंता बढ़ी जाए। परिवार रे झील जन्म हेले अशुभ लक्षण रूपे धरि निया जाए। झील हेउछि परधन। एही कारणरू झील शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्र में खर्च प्रति माता पिता यथेष्ट ध्यान दियंती नहीं। नारी घरोई जीवन एवं राष्ट्र मध्य संपर्क लेख। घरर चारिकांत मध्य होतिबा नारी प्रति अत्याचार राष्ट्र व्यक्तिगत मामला कही एथिरे हस्तक्षेप न करी आखि बुझी रही। फलरे दिनकू दिन घरोई हिंसा, यौतुक हत्या, यौन शोषण आदि बढ़ी बढ़ी चली। एही कारणरू नारीवादी माने जहाँ व्यक्तिगत ताहा राजनीति स्लोगान दे आसिछंती। परिवार कहले कौन बुझ? परिवार हेउछि सामायिक समूहर एक लघु एकक। यह व्यक्तिर दैनंदिन जीवन पर एक गुरुत्वपूर्ण मौलिक संगठन। यह विवाह और वंश उपर आधारित। परिवार पति पत्नी, बापा माँ, भाई भौणी को नहीं गठित होते। प्रजनन प्रतिक्रिया द्वारा मानव जाति को आग को बढ़ाइबा हेउछि परिवारर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भूमिका। शिशुर लालन पालन पाई दूरदृष्टि संपन्न प्रतिबद्धता केवल परिवार ही प्रदान करि परिबो। केवल परिवार ही शिशुर सामायिककरण ग्यारंटी दे पारिबो। परिवार अर्थ कौन? परिवार अर्थ हेउछि परिवार एक सामायिक प्राणी भावे व्यक्तिर विवाह घटिताए। परिवार बा फैमिली शब्दटी रोमान शब्द फेमुलस रु आसीअछि, जार अर्थ हेउछि चाकर। पूर्व काल रे चाकर माने परिवार रे एक सदस्य भावे गणा जाउतिले। साधारणतः परिवार हेउछि एक क्षुद्र समूह जहाँकि पितामाता सेमानंकर संतान संतति को नहीं गठित, जो माने विशेषतः ज्ञातित्व, रक्त संपर्क बा पोषपुत्र सूत्र रे बांधि थांती। परिवार एक दैनिक एकक जहाँकि पितामाता और संतान संतति को नहीं गठित होते हैं। परिवार संज्ञा प्रदान कर। मैकाइवर एवं फिच कहते जे परिवार हेउछि एक समूह जो सूक्ष्म एवं स्थायी यौन संपर्क थाए। यह संतान जन्म और संतान मानकर लालन पालन पाई उद्दिष्ट। पितृवंशीय परिवार कौन? यही परिवार रे पिता मुख्य अटंती। परिवार वंशानुक्रमत एवं उत्तराधिकारी सूत्र रे पितांक नाम रे निर्धारित होते। पिता संपत्तिर मालिक अटंती। पुत्र मानक क्रम रे संपत्ति बा उत्तराधिकारिता प्रवर्तित हुए। पिता, पुत्र, नाती इत्यादि क्रम रे वंशानुक्रमता निर्धारित होते। एही प्रकार परिवार रे पितृ आवासिक अटे। मातृवंशीय परिवार कहा कहे? एही परिवार रे स्त्री परिवार मुख्य अटंती। तांको उपरे समस्त दक्षता और अधिकार न्यस्त थाए। परिवार वंशानुक्रमता और उत्तराधिकारी सूत्र रे स्त्री नाम रे निर्धारित होता है। स्त्री बा माँ परिवार संपत्ति संपूर्ण अधिकारी अटंती। माता, कन्या, नातुणी प्रभृति स्त्री मानक नाम रे परिवार संपत्ति हस्तांतरित हुए। एहीपरि भावरे केवल स्त्री माने समस्त प्रकार क्षमता और सुविधा को उपभोग करि पारंती। एही प्रकार परिवार रे मातृवंशीय अटे। मातृतांत्रिक और मातृकेंद्रिक परिवार कौन? यहाको स्त्री प्रधान परिवार मध्य कहा जाए। एही परिवार व्यवस्था रे स्त्री परिवार मुख्य भावे परिगणित होता है। स्त्री उपरे परिवार समस्त कर्तव्य न्यस्त थाए।
ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ବାସ କରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତତିମାନେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁରୁଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥାଏ। ବିବାହ କ'ଣ? ବିବାହ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ରୂପେ ଦମ୍ପତିକୁ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି କରାଯାଇଥାଏ। ବିବାହ କ'ଣ? ବିବାହ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଦମ୍ପତିକୁ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ବିବାହର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ଏଡୱାର୍ଡ ୱେଷ୍ଟରମାର୍କ କହିଛନ୍ତି, ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପୁରୁଷର ସହିତ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ନାରୀ ପ୍ରଥା ଏବଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ପର୍କ। ବହୁପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିବାର କ'ଣ? ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଏକ ସମୟରେ 2 କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟକ ନାରୀକୁ ବିବାହ କରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ବାସ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ବହୁପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବାର ଏସ୍କିମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆଫ୍ରିକାର ନିଗ୍ରୋ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର 4ଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ବିସ୍ତୃତ ପରିବାର ବା ଯୌଥ ପରିବାର କ'ଣ? ଏହାକୁ ଯୌଥ ବା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପିତାମାତା, ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ପୁତ୍ର, ପିତାଙ୍କ ଭ୍ରାତୃବର୍ଗ ପ୍ରଭୃତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବିବାହିତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ନ ରହି ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଯୌଥ ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧନ ସୁଦୃଢ଼ ଅଟେ। ଏହି ପରିବାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରର ପରିଚାଳନା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ପରିବାରକୁ ଯୌଥ ପରିବାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ପତ୍ନୀ ସ୍ଥାନିକ ପରିବାର କ'ଣ? ପତ୍ନୀ ସ୍ଥାନିକ ପରିବାର ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବାରରେ ନାରୀକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ଘରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ମା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଣ୍ଟି ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପତ୍ନୀ ସ୍ଥାନିକ ପରିବାର କ'ଣ? ପତ୍ନୀ ସ୍ଥାନିକ ପରିବାର ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ କହିଥାଉ ସେଇଟା। ପତି ସ୍ଥାନିକ ପରିବାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପତି ସ୍ଥାନିକ ପରିବାରରେ ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିତା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାମୀ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହେ। ସ୍ୱାମୀ ଗୃହରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବାର ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଛାଡ଼ପତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଛାଡ଼ପତ୍ର କହିଲେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାହ ରୁଦ୍ଧ କରିବାର ବୁଝାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ପୃଥକୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ 1955 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ଅର୍ଥ ସୀମିତ ଏବଂ ଏହା ରୁଦ୍ଧକରଣ ଓ ପୃଥକୀକରଣ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଛାଡ଼ପତ୍ର କହିଲେ ଆଇନଶିପ ଏକ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରିବାରର ଏକ ନୈତିକ ଏକକ ଯାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସମ୍ପ୍ରତି ପରିବାର କହିଲେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯଥା ପିତାମାତା ଏବଂ ଅବିବାହିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଏବଂ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁ ବିବାହ କ'ଣ? ଜଣେ ନାରୀ ବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ପୁରୁଷ ବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ନାରୀକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ବିବାହକୁ ବହୁ ବିବାହ କୁହାଯାଏ।
ବହୁ ବିବାହ ସାଧାରଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବହୁପତ୍ନୀକ ବିବାହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବହୁପତି ବିବାହ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଥାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିଜ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଲାଭ ପାଇଁ କରିଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବା ସମୟକୁ ନେଇ ରୂପରେ ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସମାଜକୁ ସେହି ରୂପରେ ନିଆଯାଇ ପାରିଥାଏ ତାହାକୁ ସଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ କଂସା ବାସନ, ମେସିନ୍, ଜିନିଷପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉଦାହରଣ। ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମୂହର ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର ଥାଏ ତାହାକୁ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଘର ଏବଂ ଜମି ଇତ୍ୟାଦି ଉଦାହରଣ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ସାମୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଅ। ମଣିଷ ସମୟରେ ଆବେଗ ପ୍ରବେଶ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥାଏ। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା ତାଲିମ ପାଇଥିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ତାଲିମ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଟେ। କେତେକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମୟିକକରଣ ଭାବେ ଅବିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଏକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ କିମ୍ବା ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମକୁ ଶିକ୍ଷା ବୁଝାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରଚନା ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଶିକ୍ଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରଚନା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଟେ। ସଂସ୍କୃତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହାର ଧାରାବାହିକତାର ଶେଷ ନଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ଧରାଯାଏ। ଲିଙ୍ଗ ପକ୍ଷପାତ କ'ଣ? ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଲିଙ୍ଗ ପକ୍ଷପାତ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଲିଙ୍ଗର ମୂଳ ଜୈବିକ ବା ଶରୀରରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୌନର ମୂଳ ଜୈବିକ ଓ ଶରୀରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୌନ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନୁହେଁ। ନାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ନାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ହିଂସା ବା ଅପରାଧକୁ ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏକ ହେଲା ଘରୋଇ ହିଂସା, 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଅପରାଧିକ ହିଂସା ଓ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ସାମୟିକ ହିଂସା। ଘରୋଇ ହିଂସା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ?